በሉ ሰዎችን ነው አታውቁም እንዴ እያለ የሚጠይቀው። And I believe that Paul was not using that to shame the people, but to remind them of the core of the new covenant truths that they already possess, that we already possess. ይህንንም ደግሞ የሚላቸው አታውቁም እንደ የሚላቸው ሊያሳፍራቸው ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኙትን ነገር ሊያሳውቃቸው ያንን ጥሪ ሊነግራቸው ወደዛ ማስተዋል እንዲመጡ ስለሚፈልግ ነው። Because I believe that sometimes we forget who we are. አንዳንድ ጊዜ ማን እንደሆንን እንረሳለን። So it is Paul's way of saying that remember who you are in Christ and let that truth shape your choices, your daily life. የጳውሎስ ይሄንን አታውቁም እንዴ ብሎ ማለቱ አስታውሱ ይሄንን ማንነታችሁን፣ ይሄን ማንነታችሁ ላይ ያላችሁ ዕውቀት ደግሞ የምርጫችሁንና የህይወታችሁን ሁኔታ ጋይድ ያድርገው፣ እሱ ይምራው ለማለት ፈልጎ ነው። So I want us to look at some passages where Paul talked about, do you not know? ስለዚህ አንዳንድ ክፍሎችን እናያለን። ጳውሎስ አታውቁም እንዴ ወይም ይሄን ነገር አትረዱትም አታውቁትም እንዴ ብሎ ሲጠይቅ ያላቸውን ክፍሎች። The first one I want to look at is Romans chapter 6 verses 3, 6 and 9. መጀመሪያ እንድናይ የምፈልገው ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ቁጥር 6 እና ቁጥር 9 ነው። So let me read it in English. Paul says, do you not know that you were baptized into Christ's death and raised with him? ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንደሆንን የተጠመቅን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን? And I truly believe that what Paul is saying here is that we died to sin and we came alive to God through Christ. እዚህ ጋር ጳውሎስ እያላቸው ያለው ለኃጢአት ሞታችኋል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆናችኋል ነው። So sin doesn't fit us anymore as believers because we are brand new creation. Yes. ስለዚህ ኃጢአት እኛ ውስጥ ስፍራ የለውም፣ ከኛ ጋር አይጋጠምም፣ ምክንያቱም እኛ አዲስ ፍጥረት ስለሆነ። So to go back to my example about a caterpillar and a butterfly. ከዚህ በፊት ያነሳሁት ስለ አባ ጨጓሬና ስለ ቢራቢሮ ያለውን ምሳሌ ልመለስና if a butterfly does the things that caterpillar does by eating the ground, that is not what it is. It is not supposed to be doing that. አንድ ቢራቢሮ መሬት ላይ ያለ አፈር ቢበላ ያ ማንነቱ አይደለም፣ ያንን ሊያደርግ ከሱ አይጠበቅም። So remember who you are. This whole teaching is about us renewing our minds about who we already are in our hearts. ስለዚህ ማን እንደሆናችሁ አስታውሱ። ይሄ የምንማረው ትምህርት አእምሯችንን በማደስ ውስጣችን ያለውን ያንን ትክክለኛ በክርስቶስ የተቀመጠውን ማንነት እንድናውቀው ነው። I will post some of the other verses because that is not part of the teaching, but I will post some of the other verses where Paul keeps saying, do you not know? Romans chapter 7 verse 1, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 5 verse 6, 1 Corinthians chapter 6 verse 2 through 3, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. All these passages, I'm going to send them out. All these passages talk about, do you not know? Do you not know? ጳውሎስ አታውቁምን ብሎ የሚጠይቃቸውን ክፍሎች እልክላችኋለሁኝ ብሎ ምሳሌዎችን የሰጠው ቆሮንቶስ 3:6 3:16 ቆሮንቶስ 6:9 ላይ ያሉትን ሌሎችንም ክፍል ጨምሮ እልክላችኋለሁኝ። እነዚህን ክፍሎች ፖስት አደርጋለሁኝ ጳውሎስ የሚጠይቃቸውን። In our study of our new identity in Christ, today I want us to look at 3 topics. We have been free. We have freedom in Christ. We have been made righteous and we are at peace. So freedom, righteousness, and peace. Those are the 3 topics I want to talk about today. ዛሬ 3 ሐሳቦችን እንድናይ እፈልጋለሁኝ። እሱም የመጀመሪያው ስለ ነፃነት ነው። እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ የወጣንን። ሌላኛው ደግሞ ስለ
ጽድቅ እንድናይ ይፈልጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ስለ ሰላም እንድናይ ይፈልጋለሁ። We need to remind ourselves again of who we are because of what Jesus Christ has done for us. So one of the topics is that we have freedom in Christ. ስለዚህ በክርስቶስ ስላለን ማንነት ራሳችንን ሁል ጊዜ ልናስታውስ ያንን ነገር ልናውቅ ልናሰላስል ይገባል። አንድ ያገኘነው በክርስቶስ ነገር ደግሞ ነፃነት ነው። But this topic is very, very interesting because, as Paul says in Galatians chapter 5, we should not use this freedom to indulge the flesh. ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ጳውሎስ እንደሚለው ይህንን ያገኘነውን ነፃነት የስጋችንን ሐሳብ ለመፈጸም መጠቀም የለብንም። But we should use this freedom to serve one another in love. ነገር ግን ሌሎችን ለማገልገል በፍቅር ይህንን ነፃነታችንን መጠቀም አለብን። So the key passage I want us to look at in this, Pastor, if you could help me read this, is from Romans chapter 7, verse 4. Okay. ስለዚህ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 4 ላይ እንሂድና and Romans chapter 8 verse 2. So we start with Romans chapter 7 verse 4 and in Romans chapter 8 verse 2, Pastor, if you can read it. Okay, sure, I'm going to read it. አነባዋለሁ። ሮሜ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 4 ላይ እንዲሁ ወንድሞች ሆይ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ሥጋ ለሕግ ተገላችኋል፣ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳው ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ። Romans chapter 8 verse 2. ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 2 ላይ ያለውንም አነባዋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የሕይወት መንፈስ ሕግ ከኃጢአትና ከሞት ሕግ አርነት አውጥቶኛልና። With these two passages we see that we were bound by the law. ስለዚህ ከነዚህ ሁለት ክፍሎች ማየት የምንችለው በሕግ ታስረን እንደነበርን ነው። Let me start with Romans chapter 7 verse 4 that states, so my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that you might bear fruit to God. This is a very interesting passage, right? Because a lot of Christians want to, when we hear about the fruit of the Spirit, right, we're very, very interested in it. አሁን የተነበበው ክፍል ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ በክርስቶስ ለሕግ እንደሞተን የሚያወራ ክፍል ነው እና ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ክፍል ነው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ስለ መንፈስ ፍሬ ስንሰማ ሁላችንም እንዲኖረን የምንፈልገው ነገር ነው። But the fruit of the Spirit, we don't bear the fruit of the Spirit through the law, but it is by abiding in Christ, in the grace that Jesus Christ has for us, not through the law. ነገር ግን ይህንን የመንፈስን ፍሬ በሕግ በኩል ልናፈራ አንችልም። የመንፈስን ፍሬ ልናፈራ የምንችለው ከክርስቶስ ጋር ባለን አንድነት ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሲኖር ነው እንጂ በሕግ በኩል ለእግዚአብሔር የመንፈስን ፍሬ ልናፈራ አንችልም። So again, the law is what we do, but grace is what Jesus Christ has done for us. ስለዚህ ሕግ ማለት እኛ የምናደርገው ነገር ነው። ጸጋ ማለት ደግሞ ክርስቶስ ለእኛ ያደረገው ነገር ነው። And this freedom is what we have. The freedom that Jesus Christ, through his body, afforded for us is what we have. It's not something that we do to get. ስለዚህ ይሄ ነፃነት ያለን ነገር ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሰራው ስራ ለኛ የተሰጠን ነገር ነው እንጂ ይሄ ነፃነት እኛ የምናደርገው የምንሰራው በስራችን የምናመጣው ነገር አይደለም፣ የተቀበልነው እንጂ። So again, using wisdom, the wisdom that we prayed for today, and the understanding and knowing who we are, as Paul says, do you not know? One of the things we need to know about ourselves as believers is that we have been freed from the law. We died to the law and we came alive to grace.
ስለዚህ አንድ ነገር ቅድም በጸለይ ነው ስለማስተዋል ስለ ጥበብ እንደ ጸለይ ነው አንድ ነገር ልናስተውል እና ልናውቅ የሚገባን ነገር ሁላችንም ለሕግ እንደሞትን ነው። ነገር ግን በክርስቶስ በኩል ደግሞ አዲስ እንደሆንን አዲስ ሆነን እንደተነሳን ይህንን ነገር ልናውቅና ልናስተውል ያስፈልጋል። So, Pastor, before I go to the next topic, this idea of dying to the law is very, very important for us to understand. So, I don't know if you can add some more flesh to it before I go to my next topic. Yeah, that's very great concept. So please go ahead. Okay. Yeah. So, again, Paul says, do you not know? We have to know that we have been freed from the bondage of the law, right? And we are now in Christ, freely to love one another. Not this freedom to say, like some people would say that grace is a license to sin. But the grace of Jesus Christ is for us to be able to love one another like Jesus Christ loved us. ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ወጥተናል። ይሄ ነፃነታችን ግን እርስ በርሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደወደደን እንድንዋደድ ነው። አንዳንድ ሰዎች አሁን የተሰጠን ጸጋ ኃጢአት እንደፈለግን የመስራትን መብት ሰጥቶናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። የተሰጠን ጸጋ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ፣ እርስ በርሳችን መልካምን እንድናደርግ የሚያስችል ነው እንጂ Some people say that we are free from the sacrificial laws, but we are still under the moral laws. And whenever people talk about the moral laws, they're talking about the 10 Commandments. That we have been freed from all of the laws, all 613 commandments that God gave through Moses. We have been freed from them. አንዳንድ ሰዎች ከመስዋዕት ህጎች ነፃ ወጥተናል፣ ነገር ግን የሞራል ህግ ውስጥ እንዳለን ይሄ ማለት 10ቱን ትእዛዛት እንደሚያመለክት ይናገራሉ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። ከሁሉም አይነት የህግ ስርዓት ነፃ ወጥተናል። The next thing I want us to look at is righteousness. በቀጣይነት እንድናይ የምፈልገው ስለ ጽድቅ ነው። A great exchange happened at the moment of our salvation. You see, people always say, for example, that I gave my life to Christ at salvation, but that is very, very wrong to say. No one gave their life to God or to Christ because we had no life to give. Yeah. ስለዚህ በዳንበት ጊዜ ድነትን በምናገኝበት ጊዜ ኤክስቼንጅ ወይንም ደግሞ ልውውጥ ተፈጥሯል። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ እኔ ጌታን ስቀበል ህይወቴን ለሱ ሰጥቻለሁ ብለው ያወራሉ። ግን ያ ነገር ስህተት ነው። ምክንያቱም እኛ እንድንሰጠው ዘንድ የሚያበቃን ህይወት የለንም። የራሳችን ህይወት የሌለን ሰዎች ነን። Let me just add one more thing. ሰዎች ቸርች ውስጥ ራሱ ጌታን ሲቀበሉ ህይወታችሁን ለጌታ የምትሰጡ ሰዎች ወደፊት ነው ምናምን ይባላል። ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ እንደሆነ ህይወታችሁን ለጌታ ስጡ የሚባል ንግግር አለና ያንንም ጭምር ነው የሚያጠቃልለው። እኛ ለጌታ የምንሰጠው ህይወት የለንም። የጌታን ህይወት ነው የተቀበልነው። ሙታን ነበርን እኛ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚናገረው በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ሙታን ነበራችሁ ነው የሚለውና ሙት የሆነ ሰው ምን ህይወት አለውና የትኛውን ህይወት ነው ለጌታ የሚሰጠው? እኛ ህያው የሆነው የኛን ህይወት ለጌታ ሰተን ሳይሆን የሱን ህይወት ተቀብለን ነው። ፕሬዝ ዘ ሎርድ። ቀጥል። Amen. Amen. So at our salvation, a great exchange happened. God took our sin and gave us his righteousness and gave us his life. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ በስንድን ልውጥ ለመለዋወጥ ተፈጥሯል። ይሄ መለዋወጥ ምንድነው? እግዚአብሔር የኛን ኃጢአት ወሰደና የሱን ጽድቅ ሰጠ። So, Pastor, can you read for me 2 Corinthians chapter 5 verse 21? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ላይ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው ይላል። So, as believers, one of the identity is like part of our DNA is that we have become the righteousness of God. ስለዚህ ሌላው በክርስቶስ ያገኘ ነው የኛ ማንነት። እኛ ዲኤንኤ ውስጥ ያለው የኛ ማንነት ምንድነው ከተባለ እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነናል። Very, very important for us to know because
There is God's righteousness and there is our righteousness. ይሄ ነገር በጣም ልናውቀው የሚያስፈልገን ነገር ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጽድቅ አለ እና ደግሞ የራሳችን ጽድቅ አለ። Our righteousness are things that we do to try to be in right standing with God. የኛ ጽድቅ ማለት እኛ ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል ለመሆን እግዚአብሔር እኛን ኦኬ ልክ ነው ጻድቅ ነው እንዲለን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው በራሳችን የኛ ጽድቅ የምንለው። And that is the law. Anytime you're trying to be right with God by doing something, you are putting yourself under the law. ስለዚህ በራሳችን እግዚአብሔር እኛን ጻድቅ እንዲለን ስራዎችን በመስራት የምንጥር ከሆነ እኛ ራሳችንን ከሕግ በታች እያደረግን ነው። And the opposite of that, Pastor, if you could read for me Romans chapter 1 verse 17. ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በወንጌል የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧልና ጽድቁም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በእምነት የሆነ ነው፣ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈው። Two of the most important passages in the new covenant, Romans chapter 1 verse 16 and 17. Verse 17 says that in the gospel, and again the gospel is the good news of Jesus' death, burial and resurrection. In the gospel, the righteousness of God is revealed to us. ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። እንደዚህ ይላል በወንጌል ይላል። ወንጌል ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ሞትና ትንሣኤ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይላል በወንጌል በዚህ ወንጌል የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል ይላል። So as believers, the moment you put your faith in Jesus Christ, this righteousness is imputed into you. ስለዚህ እንደ አማኞች እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበሉ ይሄ የእግዚአብሔር ጽድቅ በእናንተ ውስጥ ሰርጎ ገብቷል ማለት ነው። So this righteousness is not something that we go looking for. It is something that we have to live from. ይሄ ጽድቅ እየዞርን የምንፈልገው ነገር አይደለም፣ በውስጣችን ያለ ነገር ስለሆነ የምንኖረው ነው ማለት ነው። Thank you. Pastor, if you could read Romans chapter 5 verse 17 for me, please. ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በአንዱም በደል ሞት በአንዱም በኩል ከነገሰ ይልቁን የጸጋን ብዛትና የጽድቅን ስጦታ ብዛት የሚቀበሉ በአንዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሕይወት ይነግሳሉ። One of the problems with Christians, with believers, is that it is easy for us to understand that we have sin, but it is very difficult for us to understand that we have righteousness through Jesus Christ. Because look at what this passage says in Romans chapter 5 verse 17. For by the trespass of one man, Adam, death came through that one man. How much more will we who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness? We have received the gift of righteousness. How much more shall we reign in life? ስለዚህ ይሄ ክፍል ላይ በአንድ ሰው በአዳም ምክንያት ኃጢአት መጥቷል። ስለዚህ በዚህ በኩል ኃጢአት መጥቶ ከነገሰ በሌላው ደግሞ በክርስቶስ በኩል ሕይወት እንዴት የበለጠ አይንገስ? በዚህ የጽድቅን ስጦታ የተትረፈረፈን ስጦታ ተቀብለናል ማለት ነው። ይህንን መረዳት አለብን። Pastor, if you could, another passage that goes with this is Romans chapter 8, verse 3 through 4. Before that, let me add something in this passage, Yes. Romans 5, chapter 17. እዚህ ቦታ ላይ አሁን እግዚአብሔር ሰው ወንድማችን እንደተናገረው ብዙ ሰው በአዳም በኩል በአዳም ውድቀት በኩል ኃጢአተኛ መሆኑን ያምናል። ኃጢአተኛ ነኝ እያለ ይጸልያል፣ ያምናል ኃጢአተኛ መሆኑን። ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ጻድቅ መሆኑን ደግሞ ለማመን ይከብዷል። አሁን ጻድቅ ነህ ከምትለው ኃጢአተኛ ነህ ብትለው ትህትና የሚሰማ ብዙ ሰው አለ። ኃጢአተኛ ነኝ ማለት ትህትና አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ቃል አለማወቅ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ የዳናችሁ ሰዎች እናንተ የዳናችሁ ኃጢአተኞች ሳትሆኑ የዳናችሁ ጻድቃን ናችሁ። ኃጢአተኛ ከሆናችሁ መንግሥተ ሰማያትን አትወርሱ። ምክንያቱም መንግሥተ ሰማያት በክርስቶስ አምኖ የዳኑ የጻድቃን ከተማ ናት እንጂ የኃጢአተኞች ከተማ አይደለችም።
ኃጢአተኝነት ያለፈው ታሪካችን ነው። ሙታን በነበርንበት ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ሕያው ከሆንን በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ዳግመኛ ከተወለድን በኋላ እኛ ኃጢአተኞች አይደለንም። ብዙ ሰው በጸጋ የዳንኩ ኃጢአተኛ ነኝ ይላል። ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ 20-30 ዓመት ሙሉ ያገለገለ እኔ በጸጋ የዳንኩ ኃጢአተኛ ነኝ ይላሉ። የዳንኩና ኃጢአተኛ አንድ ላይ አይሄድም። ምክንያቱም ኃጢአተኛ ማለት ያልዳነ ነው። በአዲስ ኪዳን ቋንቋ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ያልዳኑ ሰዎች ናቸው ኃጢአተኞች። በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳኑማ ጻድቃን ናቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ብልቶች ናቸው፣ አካላት ናቸው። we are the body of Christ, we are no more sinners። በክርስቶስ ኢየሱስ አካሉ ሆነናል። we are not sinners, saved by grace, we are the righteousness of God, praise the Lord። ስለዚህ በአዳም በኩል የመጣውን ኃጢአት አምነን እንደተቀበልን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የመጣውን ጽድቅ ደግሞ አምነን መቀበል መቻል አለብን። ከዚህ በኋላ ስንጸልይም ሆነ በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ በግላችንም በማህበሩም በጉባኤውም የኃጢአተኝነትን ማንነት ይዘን መቅረብ የለብንም። በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠንን ጽድቅ ይዘን ነው መቅረብ ያለብን። ጽድቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው እያለን መዘመርም የለብንም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ ነው የሚለውን ኢሳያስ የተናገረው ያንን እየጠቀሱ የድሮ ዘማሪዎቻችንም ዘምሮታል። ምን ይዤ ልቅረብ በፊት ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው። ጽድቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢሳያስ ያንን የተናገረው በብሉይ ኪዳን ዘመን የክርስቶስ ደም ሳይፈስ ኃጢአት ሳይሰረይ በፊት የተናገረው ንግግር ነውና ለአዲስ ኪዳን አማኝ ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው ተብሎ አይጠቀስም፣ መዘመርም የለበትም። ስለዚህ ጽድቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ጽድቃችን የመርገም ጨርቅ አይደለም የሚለውን ሐሳብ እዚህ ላይ ለመጨመር ነው። ለወደፊት በሰፊው እንማራለን። ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ራሱን የቻለ ኮርስ አለን። I heard one of the things you said, which is I encourage people not to do, especially I encourage believers not to do. Do not say that I'm a sinner saved by grace. Exactly. Because some of the things that we say, the more we say them, it starts becoming who we are. Don't say that. You are not a sinner saved by grace. You are a saint who was a sinner and you were saved. ስለዚህ እንደተባለው ራሳችንን የዳንኩ ኃጢአተኛ ነኝ ብለን ልንናገር አያስፈልግም። ደጋግመን ስንናገረው ያ ማንነታችን እየሆነ ይሄዳል። እንደዛ ግን አይደለም። እኛ ቅዱሳን ነን። ኃጢአተኛ የነበርን አሁን ግን ቅዱሳን ነን። So I hope as we continue in this study, we'll get to start saying some of these things to ourselves. I am a saint. Yes. Sometimes I sin, but that doesn't make me a sinner. I am a saint who sometimes sin. We need to say that to ourselves a lot, so we start understanding it. ስለዚህ ለራሳችን የምንናገረውን ነገር መቀየር አለብን። ለራሳችን ስናወራ እኔ ቅዱስ ነኝ ብለን ነው እንጂ መናገር ያለብን ኃጢአተኛ ነኝ የሚል ማንነታዊ የሆነ ንግግርን ልንናገር አያስፈልግም ማለት ነው። Thank you. Pastor, if you could read Romans chapter 8, 3 and verses 3 and 4 for me. ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 እና 4 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። ከሥጋ የተነሳ ስለደከመ ለሕግ ያልተቻለውን እግዚአብሔር የገዛ ልጁን በኃጢአተኛ ሥጋ ምሳሌ በኃጢአትም ምክንያት ልኮ አድርጓልና እንደ መንፈስ ፈቃድ እንጂ እንደ ሥጋ ፈቃድ በማንመላለስ በእኛ የሕግ ትእዛዝ ይፈጸም ዘንድ ኃጢአትን በሥጋ ኮነነ ይላል። Through Jesus' sacrifice, sin has been taken away, and we have a new identity now, which is the righteousness of Christ. And through that righteousness, which to answer the other question, the requirements of the law have been met because we are in Christ. ስለዚህ ከዚህ ክፍል እንደምናየው ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ኃጢአት ሲያድነን የኛን ኃጢአት ወስዶ የራሱን ጽድቅ ሰጠን። ከዚህም የተነሳ የሕግ ይጠይቅ የነበረው ነገር ስለተፈጸመ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆነን መቅረብ እንችላለን ማለት ነው። What I want to look at next is that, okay, so we've looked at the fact, the truth, not the fact, or the truth that we have been freed from the law. And we've looked at the truth that we have the righteousness of God. We have it. It's not something that we get, that we have. ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች አይተናል። አንደኛው በክርስቶስ ኢየሱስ አርነት እንደወጣን ነፃነትን እንዳገኘን ይሄንን እውነት አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንዳገኘን ይሄንን እውነት አይተናል። የእግዚአብሔር ጽድቅ ሄደን ፈልገን የምናመጣው አቺቭ የምናደርገው ነገር አይደለም። ነገር ግን ያለን
ነገር ነው ማለት ነው። And then the next point is that we are justified. We are just as if we have never sinned. ስለዚህ ሌላኛው ነገር ደግሞ የምናየው ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ፊት ትክክል እንደሆንን ነው የምናየው። ይሄ ማለት ልክ ኃጢአትን እንዳልሰራ። This is a difficult one for most of us to accept because we still do things that we call sin. ይሄ ነገር ለመቀበል በጣም የሚከብድ ነው ለአብዛኞቻችን። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ እኛ ኃጢአትን ብለን የምንለውን ነገር የምናደርግ ሰዎች ስለሆነ። But we have to train our minds to understand that our identity is not based on what we do. ነገር ግን የራሳችንን አእምሮ ማሰልጠን ማለማመድ ያስፈልገናል። ምንድነው ማሰልጠንና ማለማመድ ያለብን? የኛ ማንነት በምናደርገው ነገር ላይ የተመሰረተ አይደለም። And I want us to look at Romans 3 verse 23 and 24. Please. ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 23 እስከ 24 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አነባዋለሁ። ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስም በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ይላል። We all fall short of God's standard. Right? If God held us according to the law, we will all fall short. ስለዚህ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ጽድቅ ጎለናል። በራሳችን እናመጣዋለን ብለን የምናስብ ከሆነ ሁሌም የእግዚአብሔርን ያንን የጠበቀውን ነገር ሳናሟላው እንገኛለን። But God, through Jesus Christ, has justified us, has made us as if we never sinned. ነገር ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል እኛን እንደ ትክክል አድርጎ ተቀብሎናል፣ ልክ ኃጢአትን እንዳልሰራን ማለት ነው። God does not see us in our sins. God sees us in Christ. ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን በኃጢአታችን አይደለም የሚያየን፣ እኛን የሚያየን በክርስቶስ በኩል ነውና። There are some people who would hear this message and they will say, oh, does that mean I can just go out and sin? You know, and that happened in the Bible. If you see in the book of Corinthians, there was a boy in the church who was sleeping with his father's wife. And how do we know? Because maybe he was going around talking about it. Oh, now that I'm free, now that God doesn't hold my sins. ስለዚህ እዚህ ላይ ጥያቄ ሊኖራችሁ ስለሚችል ትንሽ ማብራራት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሁን በክርስቶስ ነፃነትን ስላገኘን እንደፈለግን ኃጢአትን መስራት እንችላለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንንም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናያለን። ቆሮንቶስ ላይ አንድ ወጣት አባቱ ሚስት ጋር ሲተኛ እናያለን። ይሄ ሰው ምናልባት እንዴት አወቀን ከተባለ በየሄደበት ስለሚናገር ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰው ልክ ነው። እና በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር እኛን ሲያየን፣ ቅድም እያለ ያለው ሐሳብ ምንድን ነው? እግዚአብሔር እኛን ሲያየን በአዳም ውስጥ አይደለም የሚያየን። በአዳም ውስጥ ከታየን ኃጢአተኞች ነን። ሁለት ዓለም ብቻ ነው ያለው አሁን ላይ፣ የአዳም ዓለምና የክርስቶስ ዓለም፣ ጽድቅና ኃጢአት። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑት ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ ናቸው። ኦልሬዲ በክርስቶስ ውስጥ ተሰውረዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ውስጥ ተሰውራችኋል ይላል። በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ተሰውራችኋል ነው የሚለን። ሕይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተም ከሱ ጋር አብራችሁ ትገለጣላችሁ ይላል። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነ ሰው አድራሻው የት ነው? መስቀሉ ስር ሳይሆን አድራሻው በአብ ቀኝ በክርስቶስ ውስጥ ነው። እዛ ውስጥ ነው የተሰወር ነው። መስቀሉ ስርማ ኃጢአታችን፣ እርግማናችን ተወግዷል። መስቀሉ ስር አይደለንም። ምን እንሰራለን መስቀሉ ስር? እኛ ያለነው በአብ ቀኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ተሰውረን ነው ያለነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እኛን ሲያየን ኃጢአተኛ መሆናችንን አያየንም። እኛንን ራሳችንን ስንመለከት ወይንም ጓደኞቻችንን ስናያቸው ኃጢአተኞች ይመስሉናል። አምኖ የዳኑት ራሱ ድርጊታቸውን እያየን እንፈርዳለን በሰዎች ላይ። ይሄ ኃጢአተኛ ነው እንላለን። የእግዚአብሔር እይታና የሰው እይታ አንድ አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን ሲያይ በክርስቶስ ውስጥና በአዳም ውስጥ ነው የሚያየው። በአዳም ውስጥ የሚያያቸው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ያልዳኑ ሰዎች ናቸው። I'm just talking about two world
when God see us, he will not see us in our sin. He will see us in Christ because we are in Christ. So when God see us, already we are in Christ. When we are in Christ, we are the righteousness of God. So በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን የዳንን ሰዎች በክርስቶስ ውስጥ ስላለን እግዚአብሔር እኛን የሚያየን በክርስቶስ ውስጥ ስለሆነ በክርስቶስ ውስጥ ደግሞ ኃጢአት የለም። ክርስቶስ አካሉ ሲያደርገን ብልቶቹ ሲያደርገን ኃጢአታችንን አንጽቶ ነውር የሌለን ቀድሶን ጻድቅ አድርጎን ነው፣ ፐርፌክት አድርጎን ነው። ቅድም የእግዚአብሔር ሰው እየተናገረ ያለው ሙሉ በሙሉ 100% ጻድቃን ነን። በድፍረት ይህንን መናገር ትችላላችሁ። ይህንን ስትናገሩ አሁን እሱም ብሎ ጻድቅ እሷም ብሎ ጻድቅ ብሎ ሰዎች ሊያሾፉባችሁ ይችላሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ናችሁ ያላችሁ ናችሁ። እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኜ 100% የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ ብላችሁ ኮንፌስ አድርጉ። ቸርች በመጣን ቁጥር የፕሮግራም መሪዎቻችን፣ ሰባኪዎቻችን ተናዘዙ፣ ንስሐ ግቡ፣ አልቅሱ፣ ጩሁ፣ አመድ ላይ ተንከባለሉ፣ ኃጢአተኛ ነን እያሉ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን እየጠቀሱ በክርስቶስ ያገኘናቸውን ማንነት እንዳናስተውል እንዳንረዳ የከለሉን የሸፈኑን አንዱ ሰባኪዎቻችን ናቸው። እግዚአብሔር ጻድቅ አድርጎናል። 100% ጻድቃን ነን። Pastor, thank you so much. It is so good for us to understand that, just as Pastor is saying, I heard a few things that you said. We are either in Adam or you are in Christ, right? And both come from being born. We are born by our mother in Adam. Yes. We are born again in Christ. It's very, very important for us to understand, and that will shape our identity, our minds on who we are. You are not in Adam because of what you do. It's because you were born. You are not in Christ because of what the things that you do. It's because you were born again. So once this goes to a good understanding, and Alpha, I'll give you a minute, sorry. But this goes to a good understanding for us to understand our identity. Our identity is not based on what we do, but it is based on birth. ስለዚህ ቅድም ፓስተር ባነሳው ሐሳብ ላይ ነው ትንሽ ማብራሪያ የሰጠው። ስለዚህ እኛን እግዚአብሔር ሲያየን ቅድም ፓስተር እንዳለው ወይ በአዳም በኩል ነው የሚያየን ወይም ደግሞ በክርስቶስ በኩል ነው የሚያየን። ይሄ ደግሞ የሚሆነው በየትኛውም ብንሆን በመወለድ ነው። በአዳም በኩል ነው የሚያየን ስንል ከእናታችን በመወለዳችን በስጋዊ ውልደታችን ነው። በክርስቶስ በኩል ደግሞ ዳግም ተወልደናል። ስለዚህ ስንታይ በዚህ ነው የምንታየው ማለት ነው። ምን ማለት ተፈልጎ ነው ይሄ ሲባል የኛ ማንነት የተመሰረተው በምንሰራው ስራ ላይ አይደለም፣ በተወለድንበት ነው። ወይ ከአዳም ስለተወለድን በአዳም ነን፣ አለበለዚያም ደግሞ ከክርስቶስ በኩል ስለተወለድን በክርስቶስ ነን እንጂ የምንሰራው ነገር ወይ የምናደርገው ነገር አይደለም ማንነታችንን የሚወስነው፣ የተወለድንበት ስፍራ ነው ማለት ነው። I stress this so much because of my next point, which is that we are at peace with God. ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ በደንብ አጠንክሬ መናገር የምፈልገው ሶስተኛውን ሐሳብ ለመናገር ስለምፈልግ ነው። ይሄ ምንድነው? እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። If you don't know that you have the complete forgiveness from God, you will not be at peace with God. የእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ የኃጢአት ስርየት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ይቅር እንዳለን ካላወቅን ያንን ካልተቀበልን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሊኖረን አይችልም። If you don't know that you have the righteousness of God, you will not be at peace with God. የእግዚአብሔር ጽድቅ እንዳለን ካልተረዳንና ካላወቅን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ሊኖረን አይችልም። በሰላም ልንሆን አንችልም ከእግዚአብሔር ጋር። But the Bible teaches us that we can boldly approach the throne of God, calling him Abba Father. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ በድፍረት በኮንፊደንስ የእግዚአብሔርን ዙፋን ቀርበን አባ አባ ብለን መናገር እንደምንችል ይነግረናል። So Pastor, if we could look at Romans chapter 5 verse 1. Okay, ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነበዋለሁ። እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ። በእርሱ ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናልና በእግዚአብሔር ክብርም ተስፋ እንመካለን። Because of everything that we have, because of what Jesus Christ has done for us, we are at peace with God.
ሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ ይላል። እንግሊዝኛው ላይ በእምነት ስለጸደቅን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ሰላም አለን ይላል። we have peace with God through our Lord Jesus Christ። በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። እርቅ ተፈጥሯል። ጦርነት አብቅቷል። በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ስራ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ጥለኞች አይደለንም። እግዚአብሔር አሁን በእኛ ላይ አልተቆጣም። ሰላም አለን ይላል። አሁን ኦልሬዲ ሰላም ተፈጥሯል። አይታችሁ እንደሆነ ሀገራችን ላይ ሽማግሌዎች ያስታርቃሉ የተጣሉ ሰዎችን። ያ እርቁ ከተፈጸመ በኋላ ሰላም ነው የሚፈጠረው፣ በሰውኛ ቋንቋ ራሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጁን ልኮ በመስቀል ላይ እሱን በመግደል ነው የታረቀን። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ከታረቀን በኋላ ሰላም አለን ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ከጸደቅን በኋላ ከዳንን በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አለን። ምን ማለት ነው? ጥለኞች አይደለንም። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እንደተጣላን አድርገው እግዚአብሔር ተቆጥቷል፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው እያሉ የሚሰብኩት ሰባኪዎች ናቸው እንጂ እግዚአብሔር እንደዛ አላለም አይልም። እግዚአብሔር ሲጀመር እግዚአብሔር ቁጣውን በልጁ ላይ ጨርሶታል። ጸድቀናል። already we are justified through Jesus Christ, so we have peace with God. Hallelujah. So you will never have the peace of God until you are at peace with God. እግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዳለን ማመን አለብን። መጀመሪያ ላይ ልክ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዳለን ስናምን ወይንም ያንን እውነት ስንቀበል ነው ከእግዚአብሔር ጋር በቀጣይነት ሰላም የሚኖረን። If a branch from a mango tree, say a mango tree, ask the question, what do I need to do to bear fruits? I'm going with the example of the vine and the branches. The branch cannot be looking for things to do. All the branch has to do is abide to the vine, and it is going to bear the fruits. The vine is going to produce the fruit through it. We talk a lot about the fruit of the Spirit. But it is not something that we produce through our work. We bear the fruits. Yes. So to answer your question, what do we need to do if all this has been done for us? You rest. Someday we'll do Hebrews chapter 4. We'll study Hebrews chapter 4. What do you need to do? You need to rest in Christ so that the fruits of the Spirit can be produced through you and you will bear them. እንግዲህ የወይን ግንድ ወይም ደግሞ ቅርንጫፍን ብትጠይቁት ቅርንጫፍ ጥያቄ ቢጠይቅ ፍሬ ለማፍራት ምን ላድርግ ብሎ ቅርንጫፍ ቢጠይቅ የሚሰጠው መልስ ምንድነው? ከግንዱ ጋር ሄዶ እንዲጣበቅ ነው። ስለዚህ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ከዚህ ያለፈ ከግንዱ ጋር ሲጣበቅ ፍሬን ያፈራል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም በክርስቶስ ለማፍራት የምንፈልግ ከሆነ የመንፈስን ፍሬ ለማፍራት የምንፈልግ ከሆነ ከግንዱ ጋር መጣበቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ፍሬን ለማፍራት የምናደርገው የምንሯሯጠው ምናምን ነገር አይደለም፣ መጣበቅ ነው ያለብን። ስለዚህ በፕራክቲካል በሆነ መንገድ ምን እናድርግ የምንል ከሆነ እረፍት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አሁን ከግንዱ ጋራ መጣበቅ አለብን ሲባልም እሱሳ ስራ አይደለም ወይ የሚል ሐሳብ ሊነሳ ይችላል። እንዴት ሆኜ ነው የምጣበቀው ከግንዱ ጋራ? ስለዚህ ለመጣበቅ 40 ቀን ጾም ጸሎት መግባት አለብኝ፣ እንደዚህ መሆን አለብን ብለን የምናወጣቸው ነገሮች አሉ፣ የሚሰበኩ ስብከቶች አሉ። እና እሱም ቢሆን አሁን ከግንዱ ጋራ መጣበቅ በራሳችን ጥረት የምናደርገው ነገር አይደለም። ኦልሬዲ ከግንዱ ጋራ ተጣብቀን ነው ያለነው። እኛ አሁን መጣበቅ ብቻ ሳይሆን የክርስቶስ አካል ተደርገናል። አው ከግንዱ ጋር መጣበቅ አሁን ቅድም እንዳለው ምንድነው? ቅርንጫፉ ፍሬ ለማፍራት በራሱ የሚያደርገው ምንም ጥረት የለም። ምክንያቱም ከስሩ ከግንዱ የመጣለትን አቅርቦት ማኒፌስት ማድረግ ብቻ ነው። ቅርንጫፉ ማድረግ ያለበት ነገር ቢኖር የተቀበለውን ነገር ሪቪል ማድረግ ብቻ ነው፣ ማኒፌስት ማድረግ ብቻ ነው። ያልተቀበለውን ነገር ከግንዱ ያልተሰጠውን ነገር ከየት አምጥቶ ያፈራል? ከግንዱ ሚነራል ካልተቀበለ፣ ከግንዱ ፍሬ የሚያፈራበትን ያንን አቅርቦት ካልተቀበለ ቅርንጫፉ ፍሬ ሊያፈራ አይችልም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የተናገረው ምንድነው? በእኔ ኑሩ ነው። በእኔ ብትኖሩ ቃሎችን በእናንተ ቢኖሩ ብዙ ፍሬ ታፈራላችሁ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ስለመኖር ነው አውዶ የሚያወራው። ትኩረት የተደረገው በክርስቶስ ስለመኖር እንጂ ስለ ፍሬ አይደለም። በእኔ ኑሩ ነው ኮንቴክስቱ፣ አውዱ በእኔ ኑሩ።
በክርስቶስ ኢየሱስ ስለመኖር ነው። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ከመስቀል በፊት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 የተጻፈው እና የመስቀል ስራ አልተፈጸመም በዛን ጊዜ። በዛ ኮንቴክስት ነው የምናየው። አሁን ከመስቀል በኋላ ላሉ አማኞች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 አይጠቀስም። ሲጀምር በእግዚአብሔር በክርስቶስ እንኑር ተብሎ ለአማኞች አይነገርም። ኦልሬዲ አማኞች በክርስቶስ ኖሮ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆኖ በክርስቶስ ውስጥ ተሰውሮ በአብ ቀኝ ነው ያሉት። ከክርስቶስ ተነጥለው አይደለም ያሉት። ስለዚህ በክርስቶስ ሁን ብለን አማኞችን ኢንቫይት አናደርጋቸውም። ኦልሬዲ በክርስቶስ ውስጥ ናቸው። we are already in the Christ በክርስቶስ ውስጥ ነን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን በክርስቶስ ውስጥ ስላለን ክርስቶስ ራሳችን ስለሆነ እኛ ደግሞ የሱ ብልቶቹ አካላቶቹ ስለሆንን በማንነት ላይ በዚህ አካል ላይ በክርስቶስ ላይ ያለ ማንነት ባህሪ በእኛ ላይ መገለጡ ናቹራል ነው፣ ኖርማል ነው። አሁን ፍሬ እያልን የምናወራው ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የተጻፈው ነው። ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ እነዚህ ነገሮች በአማኞች ህይወት ውስጥ ኖርማል ናቸው። ኖርማሊ ነው ፋንክሽን የሚያደርጉት። ፍሬ ፍሩትስ ኖርማሊ ነው ፋንክሽን የሚያደርጉት በህይወታችን ላይ። ለምን? ኦልሬዲ እኛ በክርስቶስ ውስጥ ስላለን ኦልሬዲ ተጣብቀናል ከግንዱ ጋር ላንለያይ፣ ምንም ነገር ላይለየን ተጣብቀናል። ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚለው ሮሜ 8:37 ላይ ማን ይለየናል ነው የሚለው። ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማን ይለየናል? ምንም ሊለየን አይችልም ይላል። ከዚህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ተይዘን በሱ ፍቅር ተጣብቀን አካሉ ሆነን ብልቶቹ ሆነናል። ኦልሬዲ ፍሬ ማፍራት ትግል አይደለም፣ ኖርማል ነው፣ ናቹራል ነው ለአማኝ ማለት ነው። The three things that we need to add today are that we are freed from the law, we have the righteousness of Christ, and we are at peace with God, not because of what we do, but because of everything that Jesus Christ did for us. Amen. ስለዚህ በክርስቶስ ስላለን ማንነት እያየን ነው። ስለዚህ ዛሬ እንድንጨምር የምፈልጋቸው 3 ሐሳቦች አሉ። ይሄም ምንድነው? ነፃነት እንዳለን በክርስቶስ ነፃነት እንዳገኘን፣ ሌላኛው ደግሞ ጽድቅ እንዳለን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንዳለን፣ ሌላኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዳለን ይህንን እንድናውቅ ፈልጋለሁ። ይሄ ደግሞ እኛ በምናደርገው ነገር ሳይሆን በጸጋው ያገኘነው ነገር ነው። I want us to look at 2 Corinthians chapter 5 verse 20. ኦኬ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን፣ እግዚአብሔርም በእኛ አማካይነት ጥሪውን ያቀርባል፣ እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናቸዋለን። So Paul is begging us here. In another passage, in another translation, Paul says, I implore you, I beg you, be reconciled to God because God has reconciled himself to you. Renew your mind. You are a new creation. There are new things about you that you need to learn to know. ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ክፍል ላይ ይለምናቸዋል። እባካችሁ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ እባካችሁ ብሎ ይለምናቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ታርቋል። ስለዚህ አእምሯችሁ ይሄንን ነገር አምኖ ይቀበል ብሎ አእምሯችሁን በዚህ ነገር ላይ አድሱ እያለ ይለምናቸዋል ማለት ነው ጳውሎስ። All right, Pastor, that's what I had prepared. If there are any questions, that's great. እዚህ ጋር አሁን መጨረሻውን ሐሳብ ደግሜ አንድ ሐሳብ መጨመር ፈልጌ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ ይህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው፣ እርሱ በክርስቶስ አማካይነት ከራሱ ጋር አስታረቀን፣ የማስታረቅንም አገልግሎት ሰጠን። እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ፣ ልብ በሉ ጴንጤዎችን አይደለም እያለ ያለው፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ የሰዎችን በደል አይቆጥርባቸውም ነበረ። አያችሁ፣ አሁን ሰው ነው በደሉን እየቆጠረ ያለው። እግዚአብሔር የሰዎችን በደል ማቁጠር ካቆመ 2000 ዓመት አልፏል። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ የሰዎችን በደል አይቆጥርባቸውም ነበረ፣ ለእኛም ደግሞ የማስታረቅ ቃል ሰጠን። የምናገለግለው የጸጋ ወንጌል አገልግሎት ነው፣ የማስታረቅ ቃል እያለ የሚያወራው። ስለዚህ እኛ የክርስቶስ አምባሳደሮች ነን። እግዚአብሔርም በእኛ አማካይነት ጥሪውን ያቀርባል። ለማን ነው ጥሪውን የሚያቀርበው? ላላመኑ ሰዎች፣ መታረቃቸውን ከእግዚአብሔር ጋር የተፈጠረውን እርቅ ላላወቁ ላልገባቸው
አሁንም በኃጢአታቸው ውስጥ ላሉት በኩነኔ ውስጥ ላሉት ጥሪውን ያቀርባል። ምን እያለ? እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናችኋለን ይላል። ጳውሎስ አሁን እየተናገረ ያለው ይህ ሐሳብ በውጭ ላሉት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እንለምናችኋለን። በእኛ የማስታረቅን ቃል አኖረ እያለ የሚያወራው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳኑትን ራሱንም እዛ ውስጥ አስገብተው ነው። የማስታረቅን ቃል በእኛ አኖረዋል እግዚአብሔር። ስለዚህ ያልታረቁትን እግዚአብሔር ታርቋቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ የእርቅ ስነስርዓት ፈጽመዋል። እግዚአብሔር ልጁን ልኮ ከዓለም ጋር ታርቋል። ግን ዓለም ከእግዚአብሔር ጋር ሙሉ በሙሉ አልታረቀችም። የታረቁት እነማን ናቸው? በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ብቻ ናቸው፣ እርቁን የተቀበሉት ማለት ነው። እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለውን ቁጣውን እግዚአብሔር ጥሉንና ያንን ንዴቱን በልጁ ስቃይ ላይ በመስቀል ላይ ጨርሶታል። እርቅ ተፈጥሯል በእግዚአብሔር ዘንድ። አሁን እግዚአብሔር አሁን ዓለምን የሚፈርደው በኃጢአቷ ሳይሆን ለኃጢአት የተከፈለላትን ዋጋ ባለመቀበሏ ነው የሚፈርድባት። በሌላ አማርኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመኑ ሰዎች የሚፈረድባቸው ኃጢአታቸው ስላልተወገደ ሳይሆን ለኃጢአታቸው የተከፈለላቸውን ዋጋ ባለመቀበላቸው ብቻ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ለኃጢአት የሚቀርብ ሌላ መስዋዕት የለም። ኦልሬዲ እግዚአብሔር ዋንስ ኤንድ ፎርኤቨር ጨርሶታል በመስቀል ላይ። ኢትስ ፊኒሽድ ኦን ዘ ክሮስ፣ አልቋል። ከዚህ በኋላ አሁን እግዚአብሔር የሚፈርደው ያላመኑ ሰዎችን፣ በክርስቶስ ያላመኑትን ወይንም ዓለምን የሚፈርደው በክርስቶስ ባለማመናቸው እንጂ የኃጢአት ዕዳ ስላልተከፈለ አይደለም። ስለዚህ ታረቁ ብለን የምንጋብዘው እግዚአብሔር ኦልሬዲ የጨረሰውን ያንን እርቅ ያንን ሰላም ሰዎች አይምሯቸውን በመለወጥ በንስሐ ማለት ነው። ንስሐ ማለት የአይምሮ ለውጥ ያስተሳሰብ ለውጥ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎች አሁን ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርነው ሰዎች ወደ ክርስቶስ ሲመጡ የእግዚአብሔርን ሕይወት ነው የሚቀበሉት። ሰዎች ጌታን እንዲቀበሉ ስንጋብዛቸው ኑ ሕይወትን ተቀበሉ፣ የክርስቶስን ሕይወት ተቀበሉ፣ የእግዚአብሔርን ሕይወት ተቀበሉ ብለን ነው የምንጠራቸው። ያንን ሕይወት ሰዎች ሲቀበሉ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ይቀበላሉ። ኦልሬዲ እግዚአብሔር በልጁ ያመጣውን ያንን እርቅና ሰላም ሰዎች በጸጋ ይቀበላሉ፣ በእምነት ይቀበላሉ። ያንን ተቀብሎ አውቶማቲካሊ 20-30 ዓመት በጌታ ቤት ውስጥ ከቆየ ሰውዬ ጋር እኩል የሆነ ጽድቅ ነው የሚያገኙት። ትላንትና ዱርዬ የነበረ በተለያየ ወንጀል ውስጥ የነበረ ሰውዬ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን የክርስቶስ ጽድቅ ለሱ ስለሚቆጠርለት አውቶማቲካሊ 40-50 ዓመት ቸርች ውስጥ ከቆዩ ሰዎች ጋር እኩል ጽድቅ ነው የሚኖረው። እሱም የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው። ስለዚህ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ነው የምንጠራው። እግዚአብሔር ኦልሬዲ እርቁን ጨርሶታል። ግን ሰዎች ናቸው ያንን እርቅ መቀበል ያቃታቸው የሚለውን ሀሳብ ነው በዚህ ክፍል ላይ ያየ ነው። If you have any questions, any concern, please welcome. በእኛ ላይ ሕግ ስልጣን የለውም በአማኞች ላይ ብለን ስንል ብዙ ጊዜ ብዙዎችን ለመያዝና ለመቀጥቀጥ የሚመቻቸው ያቺ ጥቅስ ናትና በደንብ ብታብራራልን። በእርግጥ ቅድም የሆነ ፐርሰንት አውርተሃልና በደንብ በሰፊው ብታብራራልን። ምክንያቱም ቻሌንጅ ማድረግ መቻል አለብን፣ ለውጥ ማምጣት መቻል አለብን። የጸጋ ወንጌል መሸቃቀጥ የለበትም። የክርስቶስ የመስቀል ስራ ባዶ መሆን ስለሌለበት በሕግና በጸጋ ላይ ያለው ነገር በደንብ ቢገባቸውና ቢገባን እንዲህ አይሆንምና ቻሌንጅ ማድረግ ነው ማለት የምንችለው ሲገባ ነውና በደንብ ብታብራራልን። ሕጉ የተሰጠው ለማዳን አይደለም። ሕጉ የተሰጠው ሰውን ለማጽደቅ አይደለም። ሕግን በመፈጸም 100% መፈጸም የሚችል የለም ከኢየሱስ በስተቀር። ኢየሱስ ሕጉን ሙሉ በሙሉ ፈጽሞታል። ለዛ ነው ሕግን ልሽር አልመጣውም ያለው። ኢየሱስ የመጣው ሕግን ሊፈጽም ነው። ምን ማለት ነው ሕግን መፈጸም ማለት? ደም ሳይፈስ ስርየት የለም የሚለው ሕግ ነው ራሱ። ሰዎች ለኃጢአታቸው የእንስሳትን ደም ያቅርቡ የሚል ሕግ ነው። አሁን ሕግ ሲባል አታመንዝር፣ አትስረቅ ብቻ ነው ሰው የሚያየው። ለኃጢአታችሁ የእንስሳትን ደም አቅርቡ የሚለው አንድ ሕግ ነው። ለአይሁድ ማህበረሰብ ወደ 613 ሕግጋቶች ናቸው የተሰጧቸው። በሰፊው እንማራለን ወደፊት። 613ቱ ሕግጋቶች በሙሉ አይሁዶች ከእግዚአብሔር ጋር ባላቸው ግንኙነት በየዕለቱ የሚተገብሩት ሕግጋቶች ናቸው። ከነዛ ሕግጋቶች ውስጥ አንዱ የመስዋዕት ሕግ ነው። መስዋዕት እንዴት መቅረብ እንዳለበት የኃጢአት መስዋዕት እግዚአብሔር ዝርዝር መረጃዎችን እዛ ጋር ትእዛዝ ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔር በዛ መሰረት ነው ነውር የሌለበትን እንስሳ ይዞ ነው የሚቀርበው። ሕጉ ነው የሚያዘው። አይ እንደፈለግኩ አቀርባለሁ ብሎ አይነ ስውር አንካሳ የሆነ እግሩ እጁ የተሰበረ በግ ይዞ ቢቀርብ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ለምን? እግዚአብሔር ኦልሬዲ መመሪያ ሰጥቷል፣ ሕግ ሰጥቷል። ምን አይነት
መስዋዕት ማቅረብ እንዳለበት። ያ ምንድነው? አሁን ህጉ የክርስቶስ ጥላ ነው። ያ ነውር የሌለበት በግ፣ ነውር የሌለበት እንስሳ ለአንድ ዓመት የአይሁዶችን ኃጢአት የሚሸፍን ያ እንስሳ የክርስቶስ ጥላ ነበረ። የሚሻር አይደለም የሚፈጸም እንጂ ህጉ። አያችሁ፣ ነውር የሌለበት ያ በግ፣ ያ እንስሳ የአይሁዶችን ኃጢአት ለአንድ ዓመት ይሸፍን ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ መጣ። የዓለምን ኃጢአት ለአንድ ዓመት፣ ለሁለት፣ 5፣ 10 ዓመት አይደለም፣ ለዘላለም ፎርኤቨር አስወገደው። በደሙ ነው ያስወገደው። ስለዚህ አሁን ህጉ ተፈጸመ ወይንስ ተሻረ ነው የምንለው? ተፈጸመ። እንዴት? ክርስቶስ ኢየሱስ የእንስሳትን ደም ተክቶ የራሱን ደም በመስቀል ላይ በማፍሰስ ህጉን ፈጸመው። ለዚህ ነው ህግን ልሽር አልመጣሁም ሊፈጽም ነው ያለው። እያንዳንዱ መስዋዕቶችን ስታዩ የክርስቶስ ጥላ ናቸው። ቤተ መቅደሱን ስታዩ፣ የቤተ መቅደስ አገልግሎት ስታዩ በክርስቶስ ስራ የተፈጸሙ ስራዎች ጥላ ናቸው። የመገናኛ ድንኳን ስታዩ ጥላ ነው። ክርስቶስንና በክርስቶስ የተሰሩ ስራዎችን የሚተርኩ ናቸው፣ ጥላ ናቸው፣ ምሳሌ ናቸው። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልሽር አልመጣሁም ሊደመስስ አልመጣሁም ሊፈጽም ነው እንጂ። የሰንበት ህግ ውሰዱ። ሰንበት የረፍት ቀን ነው። ያ ሰንበት ደግሞ የክርስቶስን ስራ ነው የሚያሳየው። አያችሁ፣ የሰንበት ህግ ራሱ የተሰጠው ክርስቶስን ለማሳየት ነው፣ በክርስቶስ የተሰራውን ስራ። አሁን እውነተኛ እረፍታችን ቀን ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በክርስቶስ ነው ያረፍነው እንጂ በቀን አይደለም። አሁን ሰዎች ከአርብ ማታ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ማታ ድረስ ስራቸውን ይሰራሉ፣ ደስ ያላቸውን ይሰራሉ፣ ይነግዳሉ። ግን ማንም ሰው አልተረገመም፣ አልሞተም። ለምን? የሰንበት ህግ በክርስቶስ ስለተፈጸመ በመፈጸሙ ተሽሯል። አያችሁ፣ ክርስቶስ ህግን የሻረው ፈጽሞት እንጂ ሳይፈጽም አይደለም። ህጉ ሲፈጸም ኦልሬዲ ስራው አበቃ ማለት ነው። ኢስ ኮምፕሊትድ ኦልሬዲ ስራውን ጨረሰ። ህጉ በመስቀል ላይ ተፈጽሟል። ከዛ በኋላስ ስራውን አይሰራም። አሁን ጨርሷል። ሞግዚት ነው። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ እምነት እስኪመጣ ድረስ ጠብቆ ይይዟል። ኃጢአተኝነትን እያሳየ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን እያሳየ አዳኙ እየመጣ ነው እያለ ህጉ ይዟል። አዳኙ ሲመጣ ለአዳኙ አስረክቦ በመስቀል ላይ ህጋዊ ፍቺ ተደረገ። ህጉ ተፈጽሟል። ጸጋ ስፍራውን ተቆጣጠረ። ከመስቀል ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ እስከ ዳግም ምጽአት ድረስ ያለው ዘመን የጸጋ ዘመን ይባላል። የቤተ ክርስቲያን ዘመን ወይንም የጸጋ ዘመን። የህግ ዘመን ከሲና ተራራ እስከ መስቀል ድረስ ያለው ነው። First of all, I would like to sincerely thank you for giving your time to teach us. I truly appreciate that. And my question is, in John 15, Jesus says that a branch that does not remain in him is cut off and thrown into the fire. How do you understand this passage? Is Jesus talking about losing salvation, or is he referring to something else? I would really appreciate your explanation. Thank you so much. Start from verse 1, right? Jesus Christ says that he is the true vine. And there's some words used in here. It says, remain in me as I also remain in you. If you remain in me and I remain in you, in as much as you are in Christ, Christ is in you. So the branches that are going to be cut off are branches that people who would hear the message of the gospel, but they rejected. Believers have heard the message of the gospel and we have accepted it. So we are that branch that abides to the vine. So this passage, when it says that they will be cut off, because if you read in verse 2, right, it says that the branches that are in Christ, they're going to be pruned. Pruning, it means, Alpha, please give me 1 minute and then I'll go back and translate. To prune doesn't mean to cut off. If you want to make a tree to grow bigger, you cut off the small branches. So it is talking about disciplining ourselves, cutting certain things out of our lives to grow in our knowledge of who God is. But as a believer, you abide in Christ and Christ abides in you. So you will never be cut off. The cutting off is for those who hear the message. I'll give an example like Judas. Judas Iscariot saw the miracles of Jesus Christ, heard the message, but never accepted it. There are certain people who you will preach the gospel to. They will hear you. Like Jesus Christ says, the seed will fall on stony ground. They will never receive it in your hearts. Those people are going to be cut off. But for you as a believer,
For you as a believer, I would love for you to come back next Monday. For us as believers, we are sealed. That means that there is this assurance that we need to have in our minds. We are hidden in Christ, it says. We are sealed and we are complete. So that passage in John chapter 15 is not referring to those who have accepted Jesus Christ and are in him. I don't know how you're going to translate that, Alpha, but try. ሰፊ ሀሳብ ነው የተነሳው። እንግዲህ አጠር ለማድረግ ያክል ዋናው ሀሳብ ምንድነው? እዚህ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 እና 6 ላይ ያለው በእኔ የማይኖር ተጥሎ እንደሚደንቅ ቅርንጫፍ ነው የሚለው ሀሳብ ስለ አማኞች የተነሳ ሀሳብ አይደለም ነው። ይሄ ቃሉን ሰምተው ነገር ግን ስለማይቀበሉት ነው የተነሳው ማለት ነው። ምክንያቱም ከቁጥር 1 ጀምሮ በምናይበት ጊዜ እንደዚህ የሚል ሐሳብን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋግሞ ያነሳል። እኔ በእናንተ እናንተ በእኔ ብትኖሩ እኔ በእናንተ ብኖር የሚል ሐሳብ ተደጋግሞ ይነሳል። ይሄ ማለት እኛ በክርስቶስ እንደምንኖረው ሁሉ ክርስቶስም ደግሞ በእኛ ውስጥ እንደሚኖር ነው የሚነሳው ማለት ነው። ስለዚህ ከእርሱ ጋር የሚኖር ተቆርጦ አይጣልም ማለት ነው። ከእርሱ ጋር የማይኖር ነው ሰምቶ ሐሳቡን ለማድረግ ይህንን ወንጌል ሪጀክት የሚያደርገው ነው የሚጣለው እንጂ ሰምቶ የሚቀበለው ምንድነው የሚለው ይገርዘዋል ይላል። ምን ማለት ነው? ከላይ ትንሽ ያነሳል የማይመቹትን ስለ ዲሲፕሊን ነው ስለ ማረም ነው የሚያወራውና ያርመዋል ነው ያስተካክለዋል ያጠራዋል ነውና እኛ የተተከልን በክርስቶስ ያለ ነው አንጣልምና You talked about loss of salvation, right? What is salvation? Salvation is the restoration of life. So let me just take you just for a few minutes, right? When God created Adam, God breathed his life into Adam, and Adam became a living being. The reason why Adam lost the life that God gave him was because of sin. He disobeyed God, right? The reason why you and I, when we receive life, when we come to Christ, when we receive salvation, the reason why we cannot lose that life like Adam did is because of the cross. Yes. Sure. Because of the cross of Jesus Christ, he who knew no sin became sin for us. Jesus Christ took away the only thing that could cause you to lose your salvation, sin. Jesus took it away. And that's why from our last study, I talked about propitiation and atonement. Atonement means to cover. But Jesus Christ did not cover sins. He took them away. So once you have come to him for life, there is nothing that can take that life away from you because of the cross. Amen. So we can never lose our salvation because of the cross. Exactly. Amen. I raised that question because many people connect salvation with keeping the law. And I wanted to understand this more, and thank you. I understood your explanation. Thank you so much. አሁን የተነሳው ሐሳብ ብዙ ጊዜ መዳናችሁን ታጣላችሁ የሚሉ ሰዎች ይህንን ክፍል ነው የሚጠቅሱት። በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ ሰዎችን ለማስፈራራት ፍሬ ካላፈራችሁ ተቆርጣችሁ ትጣላላችሁ፣ ሲኦል ትገባላችሁ ያሉ ይህንን ሐሳብ ነው የሚያነሱትና አውዱ ስለምንድን ነው የሚያወራው ነው? ዋናው አውዱ ነው። ኮንቴክስት ኢዝ ዘ ኪንግ፣ ንጉስ ነው። አውድ ንጉስ ነው። ቁጥር 5 ላይ እኔ የወይን ተክል ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፣ ማንም በእኔ ቢኖር እኔም በእርሱ ቢኖር እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። በእኔ የማይኖር ተጥሎ እንደሚደርቅ ቅርንጫፍ ነው። እንግዲህ ያሉት ቅርንጫፎች ተለቅሞ ወደ እሳት ይጣላሉ። እነማን ናቸው እነዚህ ቅርንጫፎች? በእኔ የማይኖሩ። ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ያላመኑ። በክርስቶስ ማመን ማለት በክርስቶስ መኖር ማለት ነው። እኛ በክርስቶስ ውስጥ ነን ያለ ነው። የእሱ አካል ነን፣ ብልቶቹ ነን። ይሄ ጥቅስ ለእኛ አይጠቀስም፣ ለቤተ ክርስቲያን አይጠቀስም። በክርስቶስ አምኖ የዳኑትን ፍሬ ካላፈራችሁ ወደ እሳት ትገባላችሁ፣ ገሃነመ እሳት ትገባላችሁ፣ ሲኦል ትገባላችሁ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን ነገር መጽሐፉን ማጣመም ማለት ነው። ባለፈው ትዝ ይላችኋል አይደል? ስለ ኦርቶቶሞንታና ስለ ካኮቶሞስ ስንማር ካኮቶሞሶች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት፣ አጣሞ የሚቆርጡት። የተጻፈውን ከአውዱ ውጪ አውጥቶ
ካኮቶሞስ ካኮቶሜኦ ያደርጋሉ። አጣሞ ይቆርጡታል ቃሉንና ቃሉን በትክክል ስንከፍለው ይሄ ሐሳብ የሚያወራው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላላመኑ ሰዎች ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ አለማመን አሁኑኑ ፍርድ ውስጥ ናቸው። አንድ ሰው በክርስቶስ ካላመነ አሁኑኑ ፍርድ ውስጥ ነው ያለው። የሚጠብቀውም የእሳተ ባህር ነው የሚጠብቀው። በክርስቶስ አምኖ ካልዳነ እሳተ ባህር ቅጣት ፍርድ ነው የሚጠብቀውና ከዛ ፍርድ ለማምለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ብቻ ነው መፍትሄው። ያንን ነው የሚያደርገው።